اور بلیٹن کی شروعات کرتے ہیں آج کی بڑی خبر کے ساتھ۔ مرکزی وزیر مملکت اور نیتی آیوگ کے ممبر ڈاکٹر وی کے سریش نے گلمرگ کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران مرکزی وزیر مملکت نے گجر بکروال اور ٹرائب طبقے کے لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا۔ مقامی لوگوں نے وزیر کو اپنے درپیش مسائل و مشکلات سے آگاہ کیا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ وہ ان کے مطالبات کو سرکار تک ضرور پہنچائیں گے۔ تقریب میں مختلف رنگارنگ ثقافتی پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ ہمارے ڈاکٹر وی کے سرسواتی صاحب جو ہے وہ یہاں آئے تھے، جو نیتی آیوگ میں ہیں، ایم او ایس ہیں اور فارمر ڈائریکٹر جنرل رہے ہیں یہ۔ تو اس میں ہم نے ایک چھوٹا سا کلچرل پروگرام جو ہے وہ یہاں گلمرگ کی حسین وادی میں رکھا تھا اور ان کا ویلکم کیا۔ اس کے بعد ان کا ایک اپنا آفیشیل ٹور تھا، بہت ساری جگہوں پر جانا تھا۔ تو مختصر یہاں پر ہم نے بڑا اچھے طریقے سے پروگرام کیا اور بڑی کچھ اہم ڈیمانڈز بھی ان کے سامنے رکھی ہیں، جو انہوں نے یقین دلایا ہے کہ میں مرکزی سرکار سے یہ جا کے ٹیک اپ کروں گا۔ LAHDC چیئرمین نے ہونہار طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے اور اس دوران انہوں نے محکمہ تعلیم پر تنقید کی اور محکمہ تعلیم کے اساتذہ کو سخت وارننگ جاری کی، جو اکثر اپنی ڈیوٹی ٹھیک سے ادا نہیں کرتے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے CEC نے کہا کہ اس حقیقت کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم ایک اہم شعبہ ہے۔ یہ اقدام ہونہار طلبہ کی صلاحیتوں کو بڑھانے کے لیے کیا گیا ہے۔ خان نے بہتر بنیادی ڈھانچہ اور معیاری تعلیم کی وجہ سے ضلع کرگل کے سرکاری اسکولوں میں طلبہ کے پڑھتے ہوئے داخلے پر خوشی کا اظہار کیا۔ CEC نے یہ بھی یقین دلایا کہ ہائر سیکنڈری سطح پر 107 خالی اسامیاں کنٹریکٹ کی بنیاد پر پر کی جائیں گی۔ لیپ ٹاپ سے ہمیں بہت فائدہ ملنے والا ہے سر، کیونکہ سر آج کے دور میں جو بھی ہم فارم بھرتے ہیں اور کلاس لیتے ہیں تو وہ ہمیں ضرورت فون کی یا لیپ ٹاپ کی۔ سے عوام ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے اپنا ہمارے لیے لیپ ٹاپس جو ڈسٹریبیوٹ کیا۔ ابھی تک تو ہمارے جو اسکول فنڈ ہے یا اس میں سے پرووائڈ کر رہے ہیں یا بچوں سے کچھ کنٹریبیوشن کر رہے ہیں، تو ہماری یہ کوشش رہے گی، کیونکہ ہم یہ کیپیکس میں سے نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ اس میں اٹیچمنٹ کی دو چیزیں ہیں یہاں پہ۔ ایک تو ہمارے جو ہیں پہلے جو جہاں پہ ریکوائرڈ نہیں ہیں، جو پہلے اٹیچ ہوئے ہیں یا اٹیچ ہو گئے ہیں لیکن وہ کہیں پہ اپنا ڈیوٹی نہیں دے رہے ہیں، پرفارم نہیں کر رہے ہیں۔ مین ایک ایشو اس میں یہ آیا تھا کہ جو آؤٹ سائڈ یوٹی ہیں اس میں جیسے ہمارے ہاسٹلز وغیرہ ہیں یا ہمارے کرگل ہاؤسز میں ہیں، اس میں ہم نے ایک اسیسمنٹ کرنے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو کوئی کام نہیں کر رہے ہیں، جن کی وہاں پہ سروس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم نے فرسٹ گو میں ان کو امیڈیٹلی ان کو واپس کر دیا ہے اور یہ ڈائریکشن CO صاحب کو کہ ود ان اے ویک دیکھیں اور جس اسکول میں ہیں ان کے HOD سے وہ رپورٹ لے لے گا کہ بھائی ویدر دے ہیو جوائنڈ آرمی، اگر نہیں کیا ہے تو ان کے سیلری وغیرہ بند ہوگا اور ایز پر رول ان کے خلاف ایکشن لیا جائے۔ کشمیر میں اس سال موسم بہار میں ہی گرمی میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے کشمیر کے اکثر جنگلات میں آگ کی زیادہ وارداتیں پیش آئی ہیں۔ تاہم محکمہ جنگلات آگ سے نمٹنے کے لیے نئے ٹول کٹس کو لا رہی ہے اور محکمہ نے وادی میں 90 کنٹرول رومز بنائے ہیں۔ ان باتوں کا ذکر پرنسپل چیف کنزرویٹر آف فارسٹ ڈاکٹر موہت گیرا نے کھنمو سری نگر میں منعقد محکمہ جنگلات کی جانب سے ایک پروگرام کے دوران کیا۔ گیرا نے بتایا کہ UT انتظامیہ آگ سے بچاؤ کے لیے نئی پروگرام ترتیب دے رہی ہے تاکہ جنگلات کو آگ سے بچایا جا سکے۔ If you add tree cover, if you add meadows, it is 50 contributing and branding of that پر میں نے سبھی کو بھیجی ہے۔ جنگلات میں جو آگ کی جو واقعہ ہیں بڑھ رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہمارا جو ڈرائی پیریڈ ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ٹیمپریچر تھوڑا سا یہ ہمیں لگتا ہے کہ اضافہ ہو رہا ہے، تو مطلب جلدی آ رہا ہے۔ جو ایک پہلے ونٹر ہوتا تھا، پھر اسپرنگ کا بیچ میں ایک ڈیوریشن ہوتا تھا، پھر سمر جاتی تھی، اب اسپرنگ جو ہے وہ بہت سکڑ گیا ہے۔ تو اس میں ہم جتنے بھی ہمارے جو فارسٹ کے سسٹر ڈپارٹمنٹ ہیں، اپنے فارسٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، ہم نے جگہ جگہ ہمارے فارسٹ جو ہے کنٹرول روم بنا رکھے ہیں۔ ہمارے 246 فارسٹ کنٹرول روم میں ہیں، 90 سے زیادہ ہمارے کشمیر میں ہیں۔ اب ہم اس کو اسٹرینتھن کر رہے ہیں،
ہم ان کو الگ الگ جو ہے اکوپمنٹ دے رہے ہیں، ٹولز دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے ہم اس کی جو سورس جو فنڈنگ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں۔ ضلع پلوامہ کے ویبک علاقے کے معروف سماجی کارکن اور رولر پوسٹ آفس چلانے والے پیارے لال پنڈتا کے انتقال پر پنڈتوں اور مقامی مسلمانوں نے دکھ کا اظہار کیا۔ پیارے لال پنڈتا کا انتقال ان کے آبائی گاؤں ویبک پلوامہ میں ہوا۔ پیارے لال کی آخری رسومات میں ویبک اور دیہات کے پنڈتوں کے علاوہ کثیر تعداد میں مقامی مسلمانوں نے شرکت کی اور پیارے لال کی خدمات کو یاد کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ بہت ایک تو سماجی خدمات جو ہمارا دکھ سکھ ہوتا تھا اس میں بھی یہ ہماری مطلب آتے تھے، ہمارے ساتھ مل جل کے رہتے تھے، ساتھ میں یہ کام کرتے تھے، یہ پوسٹ آفس میں بھی کام کرتے تھے۔ تو اس حوالے سے جب کمیونیکیشن کا کافی فقدان تھا تو ان دنوں بھی یہ ہماری چٹھیاں، ہماری جو بھی کوئی رسائل و مسائل ہوتے تھے وہ ہمارے گھر پہنچاتے تھے۔ اس میں بھی انہوں نے بڑا کام کیا ہے یہاں۔ بہ کیا ہیکہ ونتھ کہ یہ گامس مز آج برو 50 وریو پہ پوسٹ آفس چلاوان، پریت کنس گامس مز چٹھ آسیا کنس کی آسیا کنس یہ گھر واتناوان یا پونس آسان برن یم پانے پریت کھانا چیز کران۔ تو لگا کہ اہد فادر اس امس فادر 5 گام یا 6 گام یور یوان یوت یت گھرس ست وابستہ نمن تمام لکن کہ اہد مول سٹھا نیک پتہ یہندس گھرس ست یت گامس تیوت ونکن دکھ کہ سٹھا۔ سماجی کارکن جو تھے یہاں گاؤں کے، اور ڈیولپمنٹل ورک جو یہاں پہ ہوتی تھی ان کو بھی دیکھتے تھے اچھی طرح سے، مطلب ان کی نگرانی میں ہوتی تھی۔ تو اس کے علاوہ یہ ہر طبقے سے وابستہ جو لوگ ہیں یہاں گاؤں میں، مطلب کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو، کوئی درمیانی درجے کا رہنے والا ہو، مطلب خاص طور سے ان کو غریبوں کے ساتھ، گاؤں کے غریبوں کو کافی مدد کرتے تھے۔ وادی کشمیر میں چل رہی ہے صدیوں سے بھائی چارہ، ہندو مسلم بھائی چارہ آج بھی قائم ہے۔ یہاں پر ویبک پلوامہ میں آج یہاں کے مقامی مسلمان ان پنڈتوں کے اس دکھ میں برابر شریک ہے، کیونکہ جو پیارے لال پنڈتا ہے وہ نہ صرف یہاں کے مقامی باشندے تھے بلکہ سماجی کارکن ہونے کے ساتھ ساتھ اس گاؤں کے کمیونیکیشن میں ساتھ رہے ہیں۔ جب موبائل فون نہیں تھا، ٹیلی فون نہیں تھا، تب یہاں کے گاؤں کا جو کمیونیکیشن تھا وہ پیارے لال پنڈتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کے لوگ آج اس کے انتقال میں اس گھر کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ بلال خان، نیوز 18، ویبک پلوامہ۔ جموں کشمیر پنچایت کانفرنس کے ارکان نے آج پریس انکلیو سری نگر میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ احتجاج کئی پنچایت گھروں میں تعینات چوکیداروں کو باقاعدہ کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کیا گیا۔ انہوں نے ایل جی سے اپیل کی کہ وہ ان کی پوسٹوں کو ریگولائز کرے اور تنخواہوں میں اضافہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان میں سے کئی نے پنچایت گھروں کے لیے زمینیں عطیہ کی تھی جس سے انہیں نوکریوں کا وعدہ کیا گیا تھا۔ آزاد ہندوستان آزاد ہندوستان مین موقف اور مقصد ایک ہی ہے کہ جموں کشمیر کے اندر جو مالی کم چوکیدار پنچایت گھر کی رکھ رکھواؤ کے لیے رکھے گئے تھے سرکار کی طرف سے پچھلے 20-25 سالوں سے، اور ان لوگوں نے اپنی ملکیت زمینیں، اپنی مالکی زمینیں ڈونیٹ کی ہیں سرکار کو، ایک فوٹی کوڑی تک ان کو نہیں ملی۔ آج یہ لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ آل جموں کشمیر پنچایت کانفرنس ان لوگوں کو لیڈ کر رہی ہے۔ ہم لوگ ان کا حق دلانے کا کام کر رہے ہیں۔ ہماری مانگ ہے آدرنیہ پردھان منتری جی سے، آدرنیہ ہوم منسٹر صاحب سے، اور بالخصوص ہمارے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا صاحب سے، فوری طور پہ ان لوگوں کی بایو میٹرک اٹینڈنس کروائی جائے۔ ان لوگوں کا جو ہے ان لوگوں کو ڈیلی ویجر پرماننٹ جو ہے وہ لگوایا جائے۔ ان کو 9,000 روپیہ جیسے باقی ڈیلی ویجروں کو دیا جاتا ہے ویسے ہی ان کو بھی جو ہے ادا کیا جائے، تاکہ ان کے بچے بھی جو ہے ان کا بھی کچھ نہ کچھ مستقبل بن سکے۔ آج ان کے بچوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ آج یہ لوگ، ان لوگوں کی عمر آپ دیکھ رہے ہیں، اس چاچا کی عمر دیکھیے، ان کی عمر اس وقت 70 سال کے قریب ہوگی۔ اب ان کا کوئی بچہ آگے کوئی مالی کام چوکیدار لگنا چاہیے، ان کے پریوار کا لگنا چاہیے۔ اب ان کے بعد جو نوجوان ساتھی ہیں ان کو جو ہے اپنا روزگار ملنا چاہیے۔ جموں کشمیر کے اندر ویسے ہی روزگار کی بہت بڑی اس وقت جو ہے قلت پڑ چکی ہے۔
सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लस्सीपुरा पुलवामा में गुज़श्ता कई रोज से पीने के पानी की किल्लत पर यूनिट मालिकान सरापा एहतजाज है। सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट के यूनिट मालिकान का कहना है कि 400 के करीब यूनिटों में पीने के पानी की शदीद किल्लत है, जबकि सिडको स्टेट की जानिब से आज तक पानी की बहाली के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया गया, जिस पर यूनिट मालिकान मजबूरन एहतजाज पर उतर आए। स्टेट है, पिछले 8 दिनों से यहाँ वाटर क्राइसिस है। 8 दिनों से हम एस्टेट मैनेजर से कह रहे हैं कि यहाँ वाटर क्राइसिस है, पीने के लिए पानी नहीं है। किसी भी हमारा जो पानी हमें सिडको प्रोवाइड करता है, इससे हमारी डोमेस्टिक नीड्स होती है, जैसे हमारे लेबर्स पीते हैं या हम कुछ पीते हैं। पिछले 8 दिनों से बिल्कुल यहाँ कुछ फैक्ट्रीज में ऐसा हाल है कि वहाँ जो लेबर्स हैं वो मुंह नहीं धो पा रहे हैं, पानी नहीं है। अब सिडको मैनेजर जो है वो कह रहे हैं कि 2 दिन, अरे अगर 2 दिन नहीं 4 दिन ले लो, लेकिन कोई इंतजाम तो करो। हमारे लिए पाल लिया पानी का, वाटर टैंकर्स का इंतजाम करो, कुछ करो जिससे यूनिट होल्डरों को परेशानी ना हो। उधमपुर जिले के पंचायत सेक्रेटरियों ने कलमबंद हड़ताल जारी कर रखा है। पंचायत सेक्रेटरीज ने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स केलर में जमा होकर ये एहतजाज किया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि तमाम पंचायत सेक्रेटरीज दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा किया। पंचायत सेक्रेटरी को हरास करना बंद करो, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, कमिश्नर सेक्रेटरी मैम ने एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जो कि एक पर्टिकुलर कैडर को, पर्टिकुलर पंचायत सेक्रेटरीज को टारगेट करके वो ट्रांसफ़र पॉलिसी उन्होंने बनाई है। और उसमें लिखा गया है कि पंचायत सेक्रेटरीज को उनके होम ब्लॉक में ना लगाया जाए, बल्कि उनको दूर दूर फेंका जाए। 50 से 70 किलोमीटर दूर उनको फेंक दीजिए ताकि वो वहाँ पे जा कर के हरास हों। तो ये कमिश्नर सेक्रेटरी मैम से हमारी गुजारिश है, हमें बताएं कि हमने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया है जिसकी हमें आप सज़ा दे रही हैं, और तुरंत इस ट्रांसफ़र पॉलिसी को जो है वो स्क्रैप किया जाए। जी, अभी हमारी, आपको मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि अभी हमारी पहले दौर की बात जो है वो चल रही है। कमिश्नर सेक्रेटरी मैम के साथ भी हमारी बात हुई है। तो अभी शाम तक हमें जो मैसेज आ जाएगा, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं तो बिल्कुल मैं क्लियरली कहना चाहूँगा कि ये जो स्ट्राइक है ये इंडेफिनेट चलेगी। जब तक हमारी मांगें कंप्लीट नहीं हो जाती हैं, मांगें मानी नहीं जाती हैं, तब तक ये हमारी स्ट्राइक जो है ये कंटिन्यू रहेगी। तो नाज़रीन, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। मेंढर में आए दिन तेज रफ्तार गाड़ियों की हादसात में इजाफा हो रहा है। तहसील मेंढर में मरकजी बाजार जामा मस्जिद के सामने एक तेज रफ्तार बाइक सवार ने 4 खवातीन को टक्कर दे दी। पुलिस और लोगों की मदद से 4 खवातीन को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर परवेज खान ने बताया कि खवातीन को अस्पताल में इलाज जारी है और अब उनकी हालत मुस्तकिम है। पुलिस ने इस मामले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया और बाइक सवार की तलाश जारी है। साइकिल वाले ने 3 आदमी को हिट किया है और उनमें से 2 जख्मी हैं। लिहाजा एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील है कि जितने भी आवाम यहाँ घूम रही है और बाइक वालों को रोका जाए। आम बाजार मार्केट भीड़ में ऐसे ना चले। सुनने में आया है कि वो बहुत रैश में था, रैश ड्राइविंग कर रहा था। और आज इन दिनों में जो है, जो अंडर एज जो बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल चला रहे हैं और वो स्टंटबाजी करते हैं। और इतना रैश ड्राइविंग कर रहा था कि उसने हिट कर दी एक लेडी को। मेरे ख्याल में फ्रैक्चर भी हो गई है। और 2 टोटली फ्रैक्चर है, और 2 जो हैं उसके साथ वो भी, उनको भी इंजर्ड है शायद। तो इसलिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करना चाहते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट से डीएसपी साहब को कि इन पे जल्द से जल्द कर्ब किया जाए। देखिए, हमारे पास आज 4 जो है लेडीज़ फीमेल इंजर्ड हॉस्पिटल में लाई गई। और ये हिट एंड रन केस हुआ है जामा मस्जिद मेंढर के पास। और आपकी तरफ से मुझे कॉल आई थी कि यहाँ पर एक हिट रन केस हुआ जिसमें 4 लेडीज़ इंजर्ड हो गई हैं। तो मैंने यहाँ से फौरी एम्बुलेंस भेजी, तो वहाँ से उनको हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया। और यहाँ शिफ्ट होने के बाद उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हुई। सभी स्टेबल हैं, अंडर ट्रीटमेंट है और लाइकली अभी उनको डिस्चार्ज भी कर देंगे। और जो ये इंजर्ड लेडी है आइडेंटिफाइड हुई हैं,
बेगम भी है, रेशम भी, नसीमा भी एंड शाहीन अख्तर। इसमें 2 अड़ी की हैं, एक गानी की है लेडीज़, और जो 4th लेडी है वो कासबलाड़ी की है। बानिहाल से 10 किलोमीटर दूर न्यू प्राइमरी हेल्थ सेंटर नौगांव में सीआरपीएफ की तरफ से एक मुफ्त मेडिकल कैंप मुनक्कद किया गया। कैंप में सैकड़ों मरीजों की तशखीस की गई और मुफ्त अदविया तकसीम की गई। इस मेडिकल कैंप का इफ्तिताह सीआरपीएफ 166 बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर पुनीत कुमार ने किया। इस मौके पर ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर बनिहाल डॉक्टर इस्माइल सईद भी मौजूद थे। मेडिकल कैंप में नौगांव, दनाट, संगड़ी, नाड़ाड और खैरकूट के इलाकों से आए 400 से ज्यादा मरीजों के लिए सिविल और सीआरपीएफ के डॉक्टर्स मौजूद थे। लोगों ने कैंप के इनेकाद पर सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। हम शुक्रगुजार है 166 बटालियन के सीआरपीएफ के कि इन्होंने यहाँ ये कैंप लगाया है और इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पहाड़ी इलाका है और गरीब इलाका है, यहाँ पे लोगों को अगर ऐसे कैंप हर महीने एक रहेगा, यहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं सीआरपीएफ एडमिनिस्ट्रेशन से कि अगर ऐसा ही हर महीने एक कैंप रहेगा तो गरीब लोगों को बहुत सहूलियत है। सीआरपीएफ ने एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है, तो यहाँ पे हमारी जो मेडिकल टीम है, एनटीपीएससी नौगांव में इस वक्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारी मेडिकल टीम है, जितना भी हमारा स्टाफ है वो इनके साथ है, शाना बशाना इन डॉक्टरों के साथ, सीआरपीएफ डॉक्टरों के साथ काम कर रही है। अभी तक यहाँ पे तकरीबन 100-200 पेशेंट हमने देखे हैं और जो सीआरपीएफ की तरफ से उन्होंने पूरी मेडिसिन लाई है, मेडिसिन भी यहाँ पे फ्री मिल रही है और लोग जोग दर जोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। हमें यहाँ पे पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, काफ़ी लोग आए हैं यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए और देख के अच्छा लग रहा है कि काफ़ी लोगों को हम उनकी सेवा कर पा रहे हैं, हम उनको फ्री में ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। मिशन यूथ के तहत सब डिवीजन सदर मकाम गुल पर इंतजामिया की जानिब से सरकारी स्कीमों के बारे में लगाया गया जानकारी कैंप। बेरोजगार नौजवानों ने बड़ी तादाद में इस कैंप में शिरकत की। रामबन की सब डिवीजन गुल में इंतजामिया की जानिब से सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी कैंप मुनक्कद किया गया। कैंप के दौरान नौजवानों को रोजगार, कारोबार से मुतालिक स्कीमों के बारे में तफसीली जानकारी दी गई और नौजवानों को स्कीमों से फायदा उठाने की तलकीन की गई। जो यहाँ पे प्रोग्राम हुआ है, इससे हमें ये सीखने को मिला कि जो भी स्कीम्स है वो स्कीम्स हमें फॉलो अप करना है, उन स्कीम्स के बारे में जानना है और उससे क्या होगा कि हमारा जो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड यूथ है, तो वो उससे ख़त्म हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम था, बहुत अच्छी तरीके से जो ऑफिसरान थे यहाँ पे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के, उन्होंने अच्छी तरह से समझाया यूथ को और यूथ का काम है उस पर लोगों को अवेयर करना, लोगों को समझाना, खुद भी काम करना। मेरी ये सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि इस तरह के प्रोग्राम जो भी ऑर्गेनाइज होते हैं तो इनमें हिस्सा लेना चाहिए। इसमें गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीमें होती हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बहुत बड़ा इशू बन रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट इन स्कीम्स के थ्रू ख़त्म हो सकती है। लोग अपनी टांगों पे खुद खड़े हो सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी रोज़गार फराहम कर सकते हैं। तो मेरी ये अपील रहेगी कि इन प्रोग्राम्स में आएँ, इन डिपार्टमेंट्स के पास जाएं, हमारे पास आएँ, हमें बताएं कि कहाँ पे ज़रूरत है, तो हम उनके डोर स्टेप्स तक पहुँचें। तकरीबन सारे एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे इंडस्ट्रीज़ हो, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर हो, NRLM फिशरीज़ हो, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स आए, उन्होंने यहाँ पर लोगों को बताया और साथ में रजिस्ट्रेशन भी बहुत सारे लोगों की हुई कि जो मुख्तलिफ स्कीमों में अपने आप को रजिस्टर करके एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन भी की और उनको पूरा हैंड होल्डिंग हो जाएगा जब तक उनका एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एस्टेब्लिश हो जाएगा। फ्रेंडली एनवायरनमेंट, एक ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वो स्टार्ट किया हुआ है गवर्नमेंट ने। उसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, जैसे ऑनलाइन सर्विसेज हैं। सिर्फ ये है कि मैसेज मिलनी चाहिए, बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो ऑनलाइन है आजकल, वो घर बैठे भी अप्लाई कर सकता है, तो कोई भी बंदा, और घर एट द डोर स्टेप्स उसको उसका लाभ पहुंच जाएगा। सिर्फ ये है कि एक चाहत बनानी है अपने आप में कोई काम स्टार्ट करने का, वो इस लिहाज से कि खुद भी अपने आप की मदद करे, अपनी टांगों पे खड़ा हो जाए और दूसरों की भी मदद करे।
एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने महकमे तालीम के इश्तराक से पुलवामा में टीचर्स के लिए खुसूसी तरबियत का एहतमाम किया गया। डिग्री कॉलेज पुलवामा के ऑडिटोरियम में प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस तरबियती प्रोग्राम में टीचर्स और तलबा को मंशियात के बुरे असरात और एड्स जैसी बीमारी के नुकसानात और इससे बचने के तरीक़ेकार बताए गए। बच्चों के लिए ही होता है, लेकिन टीचर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो बच्चों को कैसे इन चीज़ों से बचाए। जो चीज़ें आजकल माशरे में ऐसी चीज़ें हैं कि प्रिवेंशन, यानी हम कैसे बचाए बच्चों को ड्रग अब्यूज़, सब्सटेंस अब्यूज़ या HIV एड्स या उनके जो दूसरे महलिक बीमारियां हैं उनसे, और उसको कैसे अवेयर करे, बच्चों को कैसे इन चीज़ों की जानकारी दे कि ये चीज़ें कैसे होती हैं, इनके क्या नुकसान आते हैं, उनको कैसे बचाया जाए। सो ये इनका बेसिक मोटिव होता है। साथ साथ में हमारा मोटिव रहता है कि बच्चों को हम टीचर्स के वसातत से, यानी टीचर्स को बताए कि बच्चों को कैसे बता सकते हैं, उनको कैसे सिखा सकते हैं कि अपनी लाइफ स्किल्स, अपनी ज़िंदगी के जो छोटे मोटे काम हैं, जो छोटे मोटे आपके मुश्किलात हैं, वो आप कैसे हल कर सकते हैं। तो नाजरीन, पहली खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।